بس یہی رشتہ میری اوقات سبحان اللہ بس یہی رشتہ میری اوقات بدل دیتا ہے. میں نے اس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا. اس پر روشنی ڈالنے سے قبل شہنشاہ کون و مقام نائب پروردگار سید الانبیاء ذوی الاحتشام رسول کائنات احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ جھوم جھوم کے درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علیہ وسلم اپنے عباد محمد صلی علیہ وسلم صلی علیہ وسلم علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اگر اس آیت کی روشنی میں اعلیٰ حضرت کے ایک شعر کو پڑھیں تو آپ کا جی مچل اٹھے گا. اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں اللہ کی سرتاب و قدم شان ہے, اللہ کی سرتاب و قدم شان ہے. یہ انسان تو انسان وہ انسان ہے, اور قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں, اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان. ایمان یہ کہتا ہے میری جان. اللہ نے قرآن میں فرمایا هو الذی بعث فی الامیین رسولا. بس نقطے کی بات ہے اور قرآن کی روشنی میں آپ سمجھنے کی کوشش کریں. اور میں بڑا اپنے آپ کی قسمت پر فخر کر رہا ہوں کہ ایسے آستانوں میں گفتگو کرنا, گفتگو تو ہر دن کرتا ہوں, تقریریں آئے دن ہوتی ہے, الحمدللہ دور دراز تک جاتا ہوں. میں اس پہ رشک نہیں کر رہا, بڑے پنڈالوں میں بولنا رشک نہیں ہے, یہ کھلے آسمان میں دیائے آسمان میں بولنا رشک کی بات. اللہ نے قرآن میں فرمایا هو الذی بعث فی الامیین رسولا, میں نے رسول کو پیدا کیا امی بنا کر. امی بنا کر کیا وہ جو ہے امی کا ترجمہ کچھ انپڑھوں نے بھی کیا, اور امی کا ترجمہ اعلیٰ حضرت نے بھی کیا. امی کا ترجمہ اہل نجد نے بھی کیا, امی کا ترجمہ اہل بریلی نے بھی کیا. اچھا بات امی کا جب ترجمہ کسی غیر نے کیا تو کہا امی کا مطلب ان پڑھ ہوتا ہے. میرے امام فرماتے ہیں کبھی آپ نے زمانے کے حساب سے سنا ہے کہ ان پڑھ کو پڑھانے کے لیے بھیجا جاتا ہو؟ کبھی سنا آپ نے؟ بھائی جو ان پڑھ ہوگا تو پھر اسے کائنات کا امین کیوں بنائے گا؟ جو ان پڑھ ہوگا تو پھر اسے رسول مختار کیوں بنائے گا؟ پوچھا بریلی کے امام نے قرآن کی روشنی میں. حضرت عباس جو ابن الامہ اور مفسر قرآن ہے, ان سے جب پوچھا گیا کہ امی کا ترجمہ کیا کرتے ہیں, حضرت عباس کہتے ہیں اگر امی کا ترجمہ کیا جائے ذات رسول اکرم کے متوسط سے اگر لفظ امی کو دیکھا جائے تو امی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پڑھنے والا مصطفیٰ کی ذات ہو اور پڑھانے والا خدا کی ذات. پڑھنے والا مصطفیٰ ہو, پڑھانے والا خدا ہو, کیونکہ خدا مصطفیٰ سے جدا نہیں اور مصطفیٰ خدا سے جدا نہیں. مصطفیٰ خدا سے جدا نہیں. تو اب جیسے تمام شہروں میں اس زمین پر ام القریٰ مکہ کو کہا گیا, کیوں مکہ تمام جہان میں افضل ہے, تو مکہ کو ام القریٰ کہا گیا, اور تمام کتابوں میں ام الکتاب قرآن کو کہا گیا. تو پتا چلا جو تمام چیزوں میں افضل ہو تمام کتابوں میں تو اسے قرآن کو ام القرآن کہتے ہیں, اور جو تمام شہروں میں افضل مکہ ہو تو اسے ام القریٰ کہتے ہیں. اور میں کہتا ہوں جو تمام نبیوں میں افضل ہو اسے امی رسول اللہ
रसूल अल्लाह कहते हैं। लेकिन हाँ, ऐनक अगर इश्क नबी का लगा के पढ़े तब ना। लोगों, आज जुमा हम पढ़ते हैं ना, जुमा की नमाज पढ़ते हैं। पूछा जाए जुमा क्यों पढ़ते भाई? मीलाद मनाना और मीलाद नबी में शरीक होना। अल्लाह रब्बुल इज्जत की कसम, जिसके कब्ज़े कुदरत में जान है, मीलाद मनाना ये सुन्नत रसूल है। और हदीस है, वो हदीस जो मुत्तफ़क़ुन अलैहि बुखारी और मुस्लिम की हदीस है। मुस्लिम शरीफ में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह के नबी और इस हदीस को हजरत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा बयान फरमाती है, कहती है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अपना मीलाद मनाया। यहाँ तक कि सहाबा कहते हैं हुजूर ने बकरे ज़बह किए और दावतें आम किया, लोगों को खाने खिलाए। जब पूछा गया या रसूल अल्लाह ये किस किस्म की दावत थी, कहा अल यौम यौमुल ईद, मैं इसी दिन अल्लाह ने मुझे पैदा किया। लोगों, पढ़ो तारीख रसूल। अच्छा, मैं बात कर रहा था जुमा की, कि जुमा मनाया भाई। ये 2 रकात नमाज जुमा हर कोई तो पढ़ता ना, चाहे किसी फिरके से ताल्लुक रखता। तो बाबा जुमा पढ़ते क्यों? तो कहा, पूछा जाता तो कहते हैं कि फीही खुलिक़्तु आदम, जुमा के दिन हजरत आदम की पैदाइश। जुमा के दिन हजरत आदम को अल्लाह ने इस कायनात में मबूस किया। तो जुमा के दिन जब आदम अला नबीना सलातु तस्लीम जब इस जमीन पर आए, तो हम जो है शुक्राने के तौर पर जुमा की नमाज पढ़े और अल्लाह ने उसे फर्ज कर दिया। तो जुमा की नमाज आदम का बर्थडे सेलिब्रेशन। तो मैं कहता हूँ जिसके सदके आदम बना, जिसके सदके में आदम की तौबा कबूल हुई, अमायार जिसका दुरूद आदम के महर में रखा गया, जिसका महर दैर महर ही दुरूद मुस्तफा हो, तो पता चला जिसकी वजह से आदम की तख्लीक हुई, जिसकी वजह से आदम को बनाया गया, भेजा गया। अरे 1,24,000 अंबिया को भेजा ही गया मुस्तफा के सदके। अगर आदम का महर दुरूद मुस्तफा हो और उस दुरूद मुस्तफा की बरकत से आज हम हलाली पैदा हुए, क्या है कि नहीं? उस दुरूद मुस्तफा की वजह से आज हमारी परवरिश हलाली। तो आज तुम सलाम मुस्तफा पे एतराज करने वालों जरा कान खोल के सुन लो और हमें बता भी दो ना, अगर दुरूद जो है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर न पढ़ो तो फिर आदम को भी कहो कि क्यों पढ़ा। और यही तक नहीं, जनाब आदम अपने बेटे शीश को बुलाया। मुअतरिज़ों को ये मुख्तो जवाब है और मैं किताब की रोशनी में बात कर रहा हूँ। जनाब आदम का जब विसाल का वक्त करीब हुआ ना, तो अपने बेटे शीश को बुलाया, कहा बेटे शीश, अब मेरा जाने का विसाल का वक्त करीब आ गया। ऐसा करो, जिंदगी में जब भी कभी वक्त मयस्सर हो, जिंदगी में जब भी कभी वक्त मिला करे तो आखिरी नबी पर दुरूद पढ़ा करो। ये मामूली काम नहीं है। ये जो बैठे हैं, खुदा की कसम फरिश्ते आपका शामियाना बनाया। जनाब आदम ने जनाब शीश से कहा बेटे आखिरी नबी पर दुरूद पढ़ना। अल्लाह पर जनाब शीश ने जनाब आदम से कहा बाबा जान ये आखिरी नबी कौन है? ये आखिरी नबी कौन है? तो जनाब शीश के जवाब पर जनाब आदम ने कहा बेटा ये आखिरी नबी वही है जिनके सदके में मेरी तौबा कबूल हुई। ये आखिरी नबी वही है कि जब मैंने अपना चेहरा अर्श पर उठाया तो जन्नत में देखा कि जन्नत के हर तरफ के पत्तों पर लिखा था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बेटे शीश, मैंने जन्नत के हर तरफ के पत्ते पर देखा, उसमें कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। अच्छा, एक चीज दुनियावी दस्तूर और आईन के हिसाब से बात की जाए, दुनियावी तरीके से बात किया जाए तो शादी मैरिज हॉल को ले लें या शादी के मंडप को ले लें। दूल्हा आने से पहले शादी के मंडप को हर तरह से सजा दिया जाता है। मैरिज हॉल
के साथ बाराती आने से पहले दूल्हे के इस्तेकबाल के लिए हर तरह से मंडप को सजा दिया जाता है। लेकिन पता चला कि जब मंडप सज जाता है, बाराती आ जाते हैं, दूल्हा बैठ